हेलो फ्रेंड्स बर्तमान डिस्कसन करवा हिस्ट्री इलेक्टिव 1 यह उभय +3 फर्स्ट सेमिस्टर एवं थर्ड सेमिस्टर पिलांक निमंते उद्दिष्ट अटे। बर्तमान आलोचनार विषयवस्तु हूँ यूनिट 1 रो चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 रो विषयवस्तु कौन अटे? चैप्टर 3 रो विषयवस्तु हूँ बौद्ध धर्म व जैन धर्म नीति व प्रभाव, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रिंसिपल्स एंड इम्पैक्ट। तो यूनिट 1 रो चैप्टर 3 रो विषयवस्तु एठारे आम कौन देखुचे बौद्ध धर्म व जैन धर्म एथिर अंतर्भुक्त विषयवस्तु कौन अटे नीति व यार प्रभाव, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रिंसिपल्स एंड इम्पैक्ट। तो पूर्व अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। ख्रीष्टपूर्व 6ष्ठ शताब्दी पृथ्वी इतिहास रे नीति शिक्षक युग नाम अभिहित। तो ख्रीष्टपूर्व 6ष्ठ शताब्दी कौन अटे ना पृथ्वी इतिहास रे एक नीति शिक्षक युग नाम अभिहित अटे। यही ख्रीष्टाब्द रे भारत नुहे चीन, ग्रीस, ईरान प्रभृति देश रे मध्य एक अद्भुतपूर्व बौद्धिक नवचेतना व धर्म संस्कार आंदोलन सूत्रपात होइथिला। तो यही शताब्दी रे केवल भारत वर्ष नुहे चीन, ग्रीस, ईरान प्रभृति देश रे मध्य कौन होता ना एक अद्भुतपूर्व बौद्धिक नवचेतना व धर्म संस्कार आंदोलन सूत्रपात घटीला। एही समय अनेक महापुरुष धर्म प्रवर्तक, दार्शनिक, धर्म प्रचारक, संस्कारक व चिंताशील मनीषी प्रचलित धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था संस्कार साधना पाई उद्यम करथिले। तो धर्मर संस्कार निमंते क्यों माने यथेष्ट प्रयास व उद्यम करथिले? से समय अनेक महापुरुष धर्म प्रवर्तक, दार्शनिक, धर्म प्रचारक, संस्कारक व चिंताशील मनीषी प्रचलित धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थार संस्कार निमंते यथेष्ट उद्यम व प्रयास करथिले। सेमानक मध्यरे चीनर लाओसी व कन्फ्यूशियस, ग्रीसर पेरोमनिडस व पिथागोरस, जुडियार जर्मिया प्यारस, ईरान रो जिराथुस्ट्री बा जोरोस्ट्रर एवं भारतर महावीर व गौतम बुद्धंकर नाम कौन अटे ना उल्लेखनीय बा उल्लेखयोग्य अटे। ख्रीष्टपूर्व 6ष्ठ शताब्दी रे विभिन्न कारणों भारत रे आध्यात्मिक नवचेतना व आलोड़न सृष्टि होइतिला। तो ख्रीष्टपूर्व 6ष्ठ शताब्दी रे कौन होइतिला ना विभिन्न कारणों भारत रे आध्यात्मिक नवचेतना व आलोड़नटी सृष्टि होइतिला। एही शताब्दी बेलको बहुविध कुसंस्कार व अंधविश्वास जोगु वैदिक धर्मर अधोगति होइतिला। तो यही शताब्दी बेलको बहुविध कुसंस्कार व अंधविश्वास जोगु कौन होइतिला ना वैदिक धर्मर अधोगति बा वैदिक धर्मर पतन धीरे धीरे हेबाकू लागिला। व्यापक कर्मकांड व निष्ठुर पशुबली प्रथा सरल वैदिक धर्म को जटिल कर देथिला। तो यह हूँ वैदिक धर्मर अंतर्भुक्त विषय यह नुहे, यह हूँ पौराणिक धर्म यही समस्त विषय रही है। क्यों क्यों विषय? कर्मकांड व निष्ठुर पशुबली प्रथा। तो वेदर यही समस्त विषय निषेध अटे। तो एठारे लिखिबारे किछि माने त्रुटि रही अछि। तो एठारे आम देखिया व्यापक कर्मकांड व निष्ठुर पशुबलीर प्रथा यह हूँ पौराणिक धर्मग्रंथ आम देखा पाई था। वैदिक धर्मग्रंथ सब नथिला। व्ययबहुल वैदिक यागयज्ञ व पूजानुष्ठान करिबा साधारण लोकंकर पक्षरे कष्टदायक थिला। तो व्ययबहुल वैदिक यागयज्ञ व पूजानुष्ठान करिबा साधारण लोकंक प्रति कौन थिला ना कष्टदायक थिला। द्वितीयतः तत्कालीन धर्मीय व सामाजिक क्षेत्र में संख्यालघु ब्राह्मण तथा पुरोहित वर्ग एक आधिपत्य व स्वतंत्र सुविधा सुजोग उपभोग संख्यागरिष्ठ क्षत्रिय व वैश्य व शूद्र श्रेणीर लोकंकु असंतुष्ट करिथिला। यागयज्ञ बा यज्ञानुष्ठान निमंते पुरोहित माने प्रचुर अर्थ व मूल्यवान द्रव्य दान आकार रे आदाय करी साधारण लोकंकु स्वर्ग लाभ रो मिथ्या प्रतिश्रुति द्वारा प्रतारण करथिले। तो द्वितीय विषयटी है
ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମ ଓ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ପୁରୋହିତମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କ'ଣ ନା, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ପୁରୋହିତମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିଲେ। ତ ବେଦରେ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ତ ବେଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ତ ସ୍ୱର୍ଗର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟଟି ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୋହିତମାନେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୋହିତମାନେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ। କେଉଁ ପୁରୋହିତମାନେ? ପୌରାଣିକ ପୁରୋହିତ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଉଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରଣୀତ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମନୀତି ଓ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତ ସଂସ୍କୃତର ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ହେତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁରୋହିତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଉପାୟରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତ ପୌରାଣିକ ପୁରୋହିତମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନାନା ଉପାୟରେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ହେଲା ବହୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ଜାତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଉଥିଲା। ତ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟଟି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ, ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ଜାତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଉଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟଟି ହେଲା ଯାଗ ଯଜ୍ଞାଦିରେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଅର୍ପିତ ନୃଶଂସ ପଶୁବଳି ପ୍ରଥା ଜନମାନସରେ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତ ବେଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଶୁବଳିର ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ପୌରାଣିକ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କେଉଁ ବିଷୟ ନା, ପଶୁବଳି। ଷଷ୍ଠତଃ କ'ଣ ଅଟେ, ପ୍ରଚଳିତ କଠୋର ଜାତିପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସହନଶୀଳତା ଓ ଏକତା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଷଷ୍ଠତଃ କ'ଣ ଅଟେ, ପ୍ରଚଳିତ କଠୋର ଜାତିପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ସହନଶୀଳତା ଓ ଏକତା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ। ତ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ସମାଜରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ଏପରି ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବ ସମାଜକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲା ନା, ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ସମାଜରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଶୋଚନୀୟ ରହିଥିଲା। ଏହିପରି ଜାତିଅଣା ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲା, ଅତି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଏପରି ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ନବଚେତନାର ଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେବେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାମାଜିକ ନବଚେତନାର ଜାଗରଣ ଦେଖାଦେଲା, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଧର୍ମ ଯଥା ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ସେଇ ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ, ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଜୈନ ଧର୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ଜୈନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ତ
ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମହାବୀର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଚଳିତ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ତଥା ନବୀକରଣ। ତ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାବୀର ଜୈନ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ।